का क्या कहना। शांति 14 मार्च 24 मधुर महावाक्य मिठा बाबा कहे मिठे बच्चे तुम मानू पाठ पढ़ा केबे भी मिस करिवार नाही। पाठ पढ़ा द्वारा ही वृत्ति स्कॉलरशिप मिले थाए। तेणु बाबा द्वारा जो ज्ञान मिलुछि ताकू ग्रहण कर। प्रश्न योग्य ब्राह्मण क्या कहुजिव तांकर लक्षण शुणाओ। उत्तर योग्य ब्राह्मण सी जहाँ मुखरे बाबांकर गीता ज्ञान मुखस्थ हो रही जे अनेकों को निज समान कराउथिबो अनेकों को ज्ञान दान दान पुण्य करुथिबो केबे हेले निज भितर मतभेद आसु नथिबो कौनसी देहधारी प्रति तांकर बुद्धि आकर्षित हो नथिबो। ब्राह्मण अर्थात जहाँ भितर कौनसी भूत नथिबो जे कि देह अहंकार को छाड़ी देही अभिमानी होई रहिबार पुरुषार्थ करुथिबो। ओम शांति। बाबा निजर सृष्टि चक्र परिचय तो दे देइछंती एवं यह मध्य पिलामानंक बुद्धि रे धारणा होई जाइछि जे सृष्टि चक्र अविकल पुनरावृत्ति होउछि। जेमिति दुनिया रे नाटक तैयारी करूछंती मॉडल तैयारी करूछंती तार पुणी पुनरावृत्ति होइते सेहि भली तुम मानंक बुद्धि रे मध्य एई सृष्टि रो ज्ञान घुरिबा दरकार। तुमर नाम है सुदर्शन चक्रधारी तेणु तुम बुद्धि घुरुथिबा दरकार अर्थात ज्ञान रो चिंतन मंथन चलथिबा दरकार। बाबांक द्वारा जो ज्ञान मिलुछि ताकू ग्रहण करवा दरकार। यही ग्रहण करवा दरकार जपरी अंतिम समय बाबा एवं रचनार आदि मध्य अंत ही मन रहुथिबो। तेणु पिला माननकु बहुत भल भाव में पुरुषार्थ करने यह ही शिक्षा। तुमने जानिछ यही शिक्षा को तुम ब्राह्मण व्यतीत अन्य केही जानी नाहंती। वर्ण गुड़िकर पार्थक्य तो रही ना। मनुष्य भावुंट आम समस्ते मिसी एका हो तेज एत बड़ दुनिया तो एका हो पार ना। यह तो सारा विश्व में गोटे राज्य गोटे धर्म एवं गोटे भाषा रहा दरकार। ताहा तो सत्य जुगर ही थिला। सेटारे सारा विश्वर गोटे राजधानी थिला जार मालिक ए लक्ष्मी नारायण थिले। तुम मैंने समस्त को बुझा विश्व में शांतिर राज्य यह ही अटे। यह केवल भारतर कथा जितेबाला ये लक्ष्मी नारायण राज्य होते सारा विश्व में शांति हो जाउची। एक कथा तुम मान व्यतीत आउ केही भी जानी नांती। समस्ते भक्त अटंती। ज्ञान एवं भक्तिर अंतर मध्य तुम ही देखुच। भक्ति अलग ज्ञान अलग एमती नुहे। भक्ति न करने द्वारा भूत प्रेत खाईजे ना। तुम मैंने तो बाबांकर होइच तुम मान भीतर जो भूत अच्छी से सब बाहर जीव। प्रथम नंबर भूत हो देह अहंकार। यह को बाहर करने बाबा तुमको देही अभिमानी कराउछंती। बाबा स्मृति रे रहिले कौनसी भूत सामना को आसपार ना अर्थात 21 जन्म पर्यंत कौनसी भूत आसपार ना। ये 5 भूत हो रावण संप्रदाय रावण राज्य बोली कहुच्छे ना। राम राज्य अलग रावण राज्य अलग। रावण राज्य रे भ्रष्टाचारी होउछंती राम राज्य रे श्रेष्ठाचारी होउछंती। यार पार्थक्य तुम मान क्या जना ना। तुम मान भितर जो माने बुद्धिमान चतुर अटंती से माने ही भल भाव में बुझीपारे। कारण माया बिलाई कम नुहे से केबे केबे पाठ पढ़ा छाड़ी दौरान सेवा केन्द्र को जाऊना दैवी गुण धारण करूना। आखि मध्य बहुत धोखा दे थाए। जदि कौन सी जिनिस भल लगिला ताको तुरंत खाई दियंती। एबे बाबा तुमको बुझाउछंती जे तुम मानकर लक्ष्य उद्देश्य होउछि लक्ष्मी नारायण हेबा। तुमको यही भली हेबार अछि। तेणु दैवी गुण धारण करबा हेब यथा राजा राणी तथा प्रजा। सेठरे समस्त भितर दैवी गुण थाए। सेठरे कहा भितर आसुरी अवगुण न थाए कारण सेठरे असुर ही नांती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी मानक व्यतीत एक कथा को केही भी बुझीपारे ना। तुमर एबे शुद्ध अहंकार रही ना। तुम्हें बर्तमान आस्तिक होउछ कारण तुम्हें मिठा मिठा आत्मिक पितांकर संतान होइछ। तुम्हें मध्य यह जानिछ जे कौनसी देहधारी केबे हेले राजयोगर ज्ञान एवं जोगर यात्रा शिखाई पारिबे नाही। एकमात्र बाबा ही शिखाउछंती। तुम्हें पुणी तांकठारो शिखी अन्य मानकु शिखाउछ। तेणु से तुमको पचारे तुमको किए शिखाइले तुमर गुरु किए। शिक्षक तो आध्यात्मिक कथा शिखाई न था। यह तो केवल गुरु मान ही शिखाई था। ए कथा तुम मैंने जानिछ जे आमर गुरु नाहंती सद्गुरु अच्छे तांको सर्वोच्च कहा जाए। ड्रामानुसार सतगुरु निजे आसी निजर परिचय दे एवं जहाँ किछि शुणाउछंती ता सब सत्य कथा ही शुणाउछंती एवं सत्य दुनिया को नहीं जाउछंती। सत्य तो जड़े ही अटंती। कौन सी देहधारी को मन पकाइबा तो मिथ्या अटे। एठारे तो तुमको एकमात्र बाबा को ही मन पकाइबा जेपरी सब आत्मा ज्योति बिंदु अटंती सेपरी बाबा मध्य ज्योति बिंदु अटंती।
ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କର୍ମ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଏଇ ଏକା ଭଳି ସଂସ୍କାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସମାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଏକା ଭଳି ହୋଇଯିବ। କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଭଳି ଚେହେରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ତ ଫରକ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ନାଟକ ତ ଗୋଟିଏ, ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଅନେକ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଥାରେ ତ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ତଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ତାରକାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଲେଖିଥିବେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଗଲାଣି ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ ତେବେ ସେଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଗରିବମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଧାରଣ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଗଲେ କହନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବୁ। ପୁଣି ନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆହୁରି ଆଘାତ ଦେଉଛି। ମାୟା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ଟାଣି ନେଉଛି। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ମିସ୍ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୃତ୍ତିକୁ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ମିସ୍ କରିବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ଅକାରଣରେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପାଠପଢ଼ା ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପଢ଼ିଲା ବାଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ଭଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରେଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେହି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି କମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏକାଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ସବୁକିଛି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦୁନିଆରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ବେହେଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପରମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ତୁମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ତ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସଉଦା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। କେହି ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଧରିନିଅ କେହି ବାହାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ସିଏ କିପରି କରିବେ? ପିଲାମାନେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଲେ ତାହା 100 ଗୁଣା ହୋଇ ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପଇସା ବଦଳରେ ମହଲ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଲ ଭଲ ଧନ୍ୟଶାଳୀ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀରୁ ପାଳନା ପୋଷଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନା ହେଉଛି। ଏଠାରେ କେହି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, କେହି ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବମାନେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଦେଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଚାକିରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଇଏ ସେବା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି।
କାରଣେ ଅକାରଣେ ଆସିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଦା ନିରୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଉକ ରହୁଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କଟିଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଲୋକେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଅବହେଳା କରିବ ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଇଏ କାହାକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବାର ଅଛି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବାର ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏହିଭଳି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପୁଣି ତାହା କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିଜେ ପଢ଼ୁନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉନା ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉନା? ଆଉ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଠାଇବି? ତୁମେ ନିଜ ସମାନ କାହାକୁ କରିନାହ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମତଭେଦ ରହୁଛି। କେହି କେହି ପୁଣି ପରସ୍ପର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ତୁମକୁ କାହିଁକି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ପାଠପଢ଼ାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହି ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଦୁନିଆରେ କରୁଥିବା ଦାନ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏଠାକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ବିମାନେ ଆସି ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ନାମ ମଧ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ମାତାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବ କିପରି? ତେଣୁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କର, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାहे କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଥାଅ, 8 ଘଣ୍ଟା ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା କର, 8 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କର, ଆଉ ବାକି 8 ଘଣ୍ଟା ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ସେବା କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର କରୁନାହ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ତୁମକୁ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁନିଆର ସରକାରଙ୍କର 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରୁଛ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? 1000, 2000, 5000। କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଦମପତି ହେଉଛ। ତେଣୁ କେତେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। 8 ରତ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଜପ, ତପ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାବା ମିଳିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିପାରିବ? ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠି ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1, ଶ୍ରୀମତକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ମତରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ଓଲଟା ସୋଲଟା କଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମୁହଁ ମଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। 2, ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ ତ? ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମୋର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛି। ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛି। ବରଦାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ।
ଯେପରି ବୃକ୍ଷଟେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଭରା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ନଇଁ ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ର ହେବାର ସେବା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେତେ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଦୁନିଆର ଅଳ୍ପ କାଳର କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ପଣିଆ ସହିତ ନିରହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ସଚ୍ଚା ସେବାଦାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଯେତିକି ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶା ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ସେତିକି ନମ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଭରି ରହିଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଭାଗ୍ୟର ଆଧାର ହେଲା ତ୍ୟାଗ, ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मुरलीर तीन समान निरंकारी आत्मा अटे, मुझसे 4 सभाकारी आत्मा अटे, निवेदी आत्मा अटे।